ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا، دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی ہی اعزاز کی بات ہے۔ آج بار گجرات بار کے میرے سینئر بزرگ چودھری قدیر وڑائی صاحب تشریف فرما ہے۔ میرے والد محترم کے دوست، میرے والد محترم مرحوم کے دوست چودھری آفتاب صاحب، ان کے والد محترم حکیم چودھری حکیم ظفر صاحب میرے والد محترم کے بڑے ہی اچھے دوست تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تو وہ ہمارے گھر آتے، میں ابا جی کے ساتھ جاتا۔ آج وہ بھی تشریف فرما ہے، میں ان کا اسپیشل شکریہ ادا کروں گا۔ چچا جی امین مرل میرے بزرگ، میرے والد کی جگہ چودھری مشتاق وڑائی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں انہیں بھی اپنا والد کی جگہ سمجھتا ہوں، ہمیشہ انہوں نے مجھے شفقت کے ساتھ ملے۔ تفسیر شاہ صاحب تشریف فرما ہے، چودھری اسلم جانو چک صاحب تشریف فرما ہے، شہزاد افضل میر صاحب تشریف فرما ہے، خالد حسین بٹی صاحب تشریف فرما ہے۔ نعیم نشائی صاحب کا میں اسپیشل شکر گزار ہوں کہ یہ اسرائیل امگیر سے تشریف لائے۔ یہ میرا بھائی چھوٹا ثاقب رفیق صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ اسی طرح نام تو راجہ علی صاحب، میرے بھائی جو وسیم صاحب، سب کا نام، مہر سلیم صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ ہاشمی صاحب تشریف فرمایا ہے، سب کا نام لینا تو شاید ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آج اس میٹنگ میں کم از کم میرا خیال ہے 50 کے قریب ایسے دوست تشریف فرمائے ہیں جو اس سال بار میں انرولڈ ہوئے، جنہوں نے آج یہ پہلا ووٹ کاسٹ کرنا ہے یہ جنوری میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور دوسرے بھائیوں کے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ جب بھی جس گھر میں بھی آپ رہو، جس گھر میں بھی آپ رہتے ہو، جیسے یہ گجرات بار ہمارا گھر ہے، اس کو سنبھالنا، اس کا دیکھ بھال کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے گھر کی عزت کا خیال رکھنا، یہ ہم سب دوستوں کا فرض ہے۔ اللہ جانتا ہے ہم سب بزی ایڈوکیٹ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی گھر کی عظمت کو بلند کرنا ہے۔ ہم نے اس بار جو کہ ہمارے بزرگ اس بار کو ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، ہم سب کے، جب اس وقت بھی یہ عظیم بار تھی، اس کی عظمت کو مینٹین رکھنا ہے۔ ہم نے اس بار کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم نے قانون، آئین، کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم وہ وکیل دوست ہیں، آپ دیکھیے گا جیسے چیمہ صاحب نے فرمایا پروفیشنلزم کے حوالے سے، تو ہمارے دوست شیرباز پروفیشنل آدمی ہے۔ آپ یقین جانیں جو دوست کسی وجہ سے پریکٹس نہیں کر سکتے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی کاروبار کی وجہ سے، ان کے لیے بھی اور بار کے لیے بھی ہمیشہ وہی لوگ، وہی بندہ ریپریزنٹیشن اچھی کر سکے گا جو پروفیشنل ہوگا، کیونکہ اگر اسے کوئی بھی کام پڑے گا، کوئی بھی اس کی زندگی کا معاملہ ہوگا، تو کوئی پروفیشنل آدمی جو ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے ہوگا۔ یہی بات شیرباز کی ہے۔ شیرباز ایک نڈر ہمارا بھائی ہے، کام کرنے والا ہے، پروفیشنل آدمی ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بار میں انشاءاللہ بار کی یونٹی کو مضبوط کرے گا، بار کی عظمت کو مضبوط کرے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، سیاست اور پریکٹس یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم دوستوں نے یہ سب نے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو اپنے گھر میں، اپنی بار ایسوسی ایشن میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اچھے لوگ الیکٹ کرنا پڑیں گے، آپ کی اچھی یونٹی، بار کی اچھی بات، اچھی قیادت جو ہے وہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گی۔ تو آپ میری بات یقین جانیں، اپنا ووٹ صرف اور صرف لوگوں کی ریکویسٹ کی وجہ سے نہ دیا کریں، اپنا ووٹ دیتے ہوئے میرٹ کو ضرور دیکھا کریں، اپنا ووٹ دیتے ہوئے ادارے کی عظمت کو ضرور دیکھا کریں۔ آپ دیکھیے گا، آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، مجھے کرٹیسزم کرنے کی ذرا عادت نہیں، اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ بار کے ادوار کو انالائز کر لیں، آپ کمپیریزن کر لیں، آپ فیل کریں گے کہ جب بھی کوئی کام کرنے والے دوست، اچھے
ग्रुप से दोस्त आएंगे तो उन्होंने बार को अच्छा सर्व किया। और मैं यही बातें शेरबाज से भी एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि भाई ये इंशाल्लाह अल अजीज आपको मायूस नहीं करेंगे। बाकी मैं एक अर्ज और करना चाहूँगा, एक बात मुझे याद आ गई कि जो नए दोस्त आए हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करें मेरे भाइयों, अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर किसी की मसरूफियत है, कोई कारोबार है, कोई बड़ी मजबूरी है, कोई नागजीर है सूरत हाल, तो अलहदा बात है, प्रैक्टिस करें। आपको अपनी अल्लाह के फजल से इस प्रोफेशन से बहुत इज्जत मिलेगी। जब ये नया नया आया था तो मैंने ये बात सुनी थी कि यार बाहर में वकालत में शॉर्टकट नहीं है। मैं कहता हूँ भाई ये हार्ड वर्किंग, आपकी मेहनत से वकालत में हार्ड वर्किंग थे, शॉर्टकट है। आप बेशुमार गुजरात बार में दोस्त देखेंगे, यंग दोस्त देखेंगे जो माशाल्लाह इज्जत भी कमा रहे हैं, लाख रुपए भी कमा रहे हैं, अपने खानदान का नाम भी बुलंद कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेहरबानी फरमाएं, आप अगर प्रैक्टिस करें तो यकीन जानिएगा। मुझे बड़ा याद है, मेरे सीनियर बुजुर्ग बैठे हैं, जब मैं इस कचहरी में आया था तो 7-8 फौजदारी के टॉप क्लास के वकील थे सर। आप आज देखिएगा, आप देखिए कितना स्पेस है, कितना काम करने वाले लोगों की जगह है। आप यकीन जाने एज की कोई लिमिट नहीं है वकालत में। आप आए, आपकी एनर्जी ज्यादा है, आप एनर्जेटिक ज्यादा है, आप काम करने वाले ज्यादा हैं, आप टाइम ज्यादा दे सकते हैं। जब ये करेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन भी हैं, इस मुल्क को एक्सपेक्टेशन है, इस बार को एक्सपेक्टेशन है। जो भी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करता है, सारी दुनिया की नजरें हम वकला पे हैं। तो लिहाजा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वकालत करें, अच्छे दोस्त लाएं और अल्लाह आपको इज्जत देगा। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला उगुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक गरीबी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये मैं आपके लिए मैसेज देना चाहता हूँ। लिहाजा मेरे भाइयों, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बाकी रह गई शेरबाज के हवाले से, शेरबाज को वोट दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मुझे भी मायूस नहीं करेगा, किसी भाई को मायूस नहीं करेगा। अगर इंशाल्लाह कोई कोताही नहीं देखेंगे आप इसमें। सारा दिन कचहरी रहने वाला ये भाई छोटा भाई है, काम करने वाला है। मुझे लास्ट नाइट की मैं आपको बात बताता हूँ, ये अभी रात जो गुजरी है, मुझे रात को 11 बजे के करीब एक वकील साहब का फोन आया कि यार ये मेरा मैटर बन गया है, कोई क्रिमिनल मैटर था उसका बेचारे का। तो मैंने शेरबाज को फोन किया, यार शेरबाज फौरन जाओ, क्या मैटर है मुझे बताओ। तो इसने ये MLC करवाया, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट थी करवाई, और रात को 1 बजे इसने मुझे फोन करके सर कहा कि जनाब काम हो गया उनका, ये मैटर हल हो गया है। सो इस तरह के आप एनर्जेटिक दोस्तों को इलेक्ट करें, जो आपकी अदालत में भी मदद करें, जो आपकी अदालत के बाहर भी मदद करें, और जो मैन ऑफ इंटेग्रिटी हो। किसी किस्म का किसी शख्स कोई एलिगेशन आप गैर 12-13 साल की स्टैंडिंग में इस शख्स के खिलाफ नहीं देख सकेंगे। तो सर मेरी आपसे गुजारिश है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बातें तो बस और भी करने वाली होती हैं। मैं आप सब भाइयों का बहुत शुक्र हूँ, गुजार हूँ। हंजराज साहब भी तशरीफ फरमा है, मेरे भाई आशिक साहब तशरीफ फरमा है, काफ़ी सारे दोस्त तशरीफ फरमाए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा मेहरबानी। तो आप इनको शेरबाज साहब को इलेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। आप कंपैरिजन करेंगे इस बार के साल को और पिछले अगले साल को कीजिएगा, और इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई ही देयर इज डिफरेंस। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। चौधरी अफजल मरल साहब, हेलो। मैं अफजल मरल साहब, इमरान नज़ीर मरल साहब, यासर अमीन मरल, दिलावर, कासिम रहमान और इसी तरह वाजद मरल भी हमारे साथ दुआएं कर रहा है, तो इस वक्त वो स्पेन में बैठा हुआ है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, इनके दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आतफ पसवाल इधर बैठा हुआ है और बड़े दोस्त हैं उनके, यासर अमीन मरल साहब के हवाले से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरह हमारा खुशियाँ आपको इंशाअल्लाह अल्लाह हमें नसीब फरमाए। इसी तरह इकट्ठ जो है, इसमें भी इकट्ठ में भी अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। अल्लाह बड़ा खुश होता है इकट्ठा बैठ के बातें करना, खाना खाने से। तो अल्लाह आपको आपकी इधर आमद भी कबूल करे, हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम जो वादे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, हम इन्हें पूरा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।